एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्वागत है साढ़े सारे दर्शकों का ABP साझा की खास धार्मिक पेशकश दे विच। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माह पठाया, चरण तोए रहरास कर चरना अमृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे चार वरन एक वरन कराया। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया, उल्टा खेल पिरम दा पैरां उपर सीस निवाया। कलयुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया। सिख कौम दे बानी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े दियां साडे समूह दर्शकों नूं कोटान कोट मुबारकां। बाबा नानक पातशाह के जीवन और विचारधारा नूं समर्पित खास प्रोग्राम नूं लैके हरशरण कौर तुहाडे सब दे रूबरू है। धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े मौके असीं गुरु साहिब के जीवन के खास पहलुआं नूं अपने दर्शकों के सन्मुख करन दी एक निमाणी कोशिश करांगे। खास प्रोग्राम की शुरुआत कल तारन गुरु नानक आया। एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। कहते ने जदों संसार विच कूड़ दा पसारा हो जावे, चारे पासे अधर्म दा बोलबाला हो जावे, पापां दी हाहाकार मच जावे, तां परमात्मा धरती ते अपने रूप विच महापुरख अवतार ते पैगंबर भेजदा है। कुछ अजिहे हालातां विच सिख धर्म दे बानी श्री गुरु नानक देव जी दा दुनिया ते आगमन होया। अरबत नरबत धुंदूकारा दे मुताबिक आप दे प्रकाश वेले संसार विच अज्ञानता अधर्म दा बोलबाला सी, बुराइयां दी हाहाकार मची हुई सी। आप दे प्रकाश नाल धरती ते ज्ञान रूपी प्रकाश होया, अज्ञानता हौली हौली खत्म होण लगी ते आपने गृहस्थ जीवन जिउंदियां संसार नूं सिद्धे रस्ते पाया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। सिख कौम की नींह रखन वाले श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश कत्तक की पूर्णमाशी 1469 नूं श्री ननकाना साहिब अजकल रायपोए की तलवंडी पाकिस्तान विखे पिता मेहता कालू जी के घर अते माता तृप्ता जी की कुखों होया। आल वलदियां सिख संगतां नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई। पै आनंद जगत विच पै आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। आप जी जदों मेहता कालू के घर प्रगट हुए तां दौलतां दाई ने सब तो पहला आप दा रब्बी रूप पछाणिया ते कहा, कालू तेरे घर रब ने जन्म लिया जो दीन दुनिया दा तारनहार बनेगा। आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। ते उस तो बाद गुरु नानक दी वड्डी भैण बेबे नानकी ने अपने भरा दा रब्बी रूप पछाणिया ते वीर नानक नूं गुरु धार लिया। हिंदू बाल नानक शुरू तो ही तीखण बुद्धि दे मालक ते सब तो विलक्षण बालक सन। आप जी नूं पांदे कोल पढ़ने पाया गया तां आप जी खुद ही पांदे नूं पढ़ा के आ गई ते आप दी तीखणता तो प्रभावित पांदा बाल नानक दे चरनी टह पिया सी। जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। पिता मेहता कालू अपने पुत्र नूं एक कामयाब व्यापारी बना के पूरी दुनिया विच रचाउणा चाहुंदे सन, पर दुनिया नूं एक नवीं दिशा ते दशा देण वाले नानक पातशाह दा मन सारे दुनियावी कम्मां तों उपराम सी ते आप अपनी मंजिल वल मस्त चाल चलदे गए, दुनिया नूं तारदे गए। गढ़ बगदाद निवाए
ਨਾਨਕ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਰਮ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਫੋਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ। ਖੱਤਰੀ ਆਪਣਾ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਿਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆਦੇ ਰਹਿ ਰਾਹ ਨ ਕੋਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਦਾਸੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਮਹੀਣਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। आपने दुनिया ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बाबे देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाचो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन धरत लुकाई। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ। पहली यात्रा दौरान आप जी ने 1507 तो लैके 1515 तक 6 ਤੋਂ 7000 मील का पैंडा तय किया।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੋਰਖਮਤਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਬਨਾਰਸ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਗਿਆ, ਸੋਮਨਾਥ, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਸੱਖਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਰੱਖ ਨ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 1517 ਤੋਂ 1518 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ। ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੇ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਉੱਤਰ ਸਿੱਧ ਤਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਪੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ 1519 ਤੋਂ 1521 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵਿਖੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਾਬਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਫਰਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਹੀ ਪਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ ਅਖਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪੈ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਪੈ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਗਲਤਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ, ਪੈ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਪੈ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੂੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੇ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਪਣਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ 974 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਖੰਡ ਜਣਾਇਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਓ ਹੋਵੇ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ,
ਕੂੜ ਅਮਾਵਸਾ ਚਤਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਜੁਗ ਗਰਦੀ ਜਬ ਹੋਵੇ ਉਲਟੇ ਜੁਗ ਕਿਆ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲੇ ਬੇਦ ਕੀ ਸਮਝੈ ਨ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ। ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਾਤਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੀਤੀ ਨੋ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਡ ਚਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वटिया स्यो क्या रीस। जगत जलंदे नूं तारन ते ठारन तो इलावा धन गुरु नानक पातशाह ने गृहस्थ जीवन भी बखूबी निभाया। उन्हां संसार नूं त्यागण ते तिरस्कारन दी विचारधारा दा पूरा विरोध कीता। उन्हां मनुखता नूं गृहस्थ जीवन नूं प्रमुखता दिंदियां होइयां दसां नौवां दी किरत कमाई करके जीवन बिताउण दा संदेश दिता ते आप भी गृहस्थ जीवन निभा के इस दी मिसाल पेश कीती। इंद्रासन अपचरा। गुरु नानक देव जी दा अपनी भैन नानकी नाल बहुत प्रेम सी ते गुरु जी दा आनंद कारज बीबी सुलखनी नाल होया ते आप जी दे घर दो पुत्र श्री चंद ते लक्ष्मी चंद होए। गुरु साहिब फरमाउंदे ने, नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त। जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥ ਹੋ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ।
ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਆਹੇ ਗੁਰੂ। ਐਨੀ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੇ ਥੰਮ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਬਿਨ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਖੰਡ, ਧਰਮਖੰਡ, ਗਿਆਨਖੰਡ, ਸਰਮਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮਖੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਰੀਦ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਰਥ ਅਗਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ ਮੁੜ ਕੂੜ ਉਸ ਰਥ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਗਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਗੂ ਰਤ ਦਾ ਰਤਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾ ਮੈਂ, ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ
ਚਾਰ ਬਾਰ